برج ساعت په نامه یې پیژني. دلته د هر هیواد مسلمانان را پیدا کیږي. You are welcome, brother. I'm so happy with Afghanistan. I'm so happy with the brothers in Afghanistan. I'm so happy with the learning they are teaching Quran in Afghanistan. تمام جاهای دیدنی دنیا رو بگردیم، مثلا از دبی و پاریس و بعضی جای دیگه که مشهور است در بین کشورها و جهان، اما هیچ جای به مکه نمیرسه، هیچ جای در حرم شریف نمیرسه. موټلونه چې ګورم نو ماشاءالله ښه کار جوړ دی. چیرته د خپل وطن خواړه او چیرته د بل وطن. عبدالعزیز په نامه د دې برج نوم یادوي. نو دا برج یو نامتو برج دی دلته په مکه کې او د کعبې ترڅنګ چې زیاتره خلک هر وخت یادوي یا د دې ترڅنګ عکسونه انځورونه به تاسو ډیری وخت په ټولنیزو رسنیو کې داسې تلویزیونونو کې فیسبوک کې او بېلابېلو برخو کې لیدلی وي. ډېر مشهوره برج دی دلته په مکه کې په سعودي کې. او زه غواړم نن په تاسو د دې برج هغه دننه برخه هم وګورم، خو پیل کې غواړم د دې سیمې یو څو انځورونه په تاسو وګورم، ښکار یې کړو، تاسو یې وګورئ چې دلته ماشاءالله څومره رش دی، بیروبار دی. او بیا به هڅه کوم امکان لري دلته زه د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له وګړو سره مخ شم، مسلمانانو سره مخ شم، هڅه به وکړم چې له هغوی سره به هم خبرې ولرم. نو هڅه کوم چې دلته افغانان هم پیدا کړم، له افغانانو سره به هم خبرې اترې ولرم او داسې به ورځو دې برج ته به دننه هم شو. تاسو یو څو انځورونه تصویرونه وګورئ او زه به خلکو سره خبرې هم ولرم او دغسې دې برج ته دننه ورځم، وبه ګورو چې دې برج کې څه دي.
درنو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې پیل کې ما تاسې ته ویل چې دلته د هر هیواد مسلمانان را پیدا کیږي. دلته مې دا ورور وکتلو د دوی په وینا چې دوی هم غوښتل چې موږ سره یو څو خبرې اترې ولري او د افغانستان په اړه هم وغږیږي. السلام علیکم ورحمت الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, brother. Thank you. How are you? Alhamdulillah, fine. Where are you from? I'm from Egypt. Egypt, Misr. Misr. ماشاءالله. لیدونکو د ورور په وینا چې دی د مصر هیواد څخه راغلی دی. I live in Egypt. I come here to Umrah. عمره. And one of the best place for me is Makkah and Medina. So I love to travel to this one. I came here last year, but I come this year with my family, my son and daughter, and my wife also with me, and all of us coming here. This place is a beautiful place for me and my family, and I think this is the best place. I can live or I can sit inside. Oh, mashallah. And what do you have to say about Makkah, about Medina? Makkah and Medina, I can't talk about them. Makkah and Medina, this is the best something happened in this world. Makkah and Medina, something, yani, it's something. Prophet sallallahu alaihi wasallam live here like more than 50 years, and he live here. He drink from Zamzam what we drink. He make tawaf around Kaaba. So this one, when I talk about it, I can't talk about this place. This place, if we can, to live here all the time, we can do that. But you know about sometimes job, sometimes something like that one. So we come in here to prepare ourselves to something perfect. Especially now, we nearly from the best month in the world, the best month in the year, and one of them, the best Laylatul Qadr. So we come in here to live and to breathe and to do everything. The Jannah here, man, 100 days maybe. Oh, mashallah. So very good. I love this place so much, more than 13 days, something like that one. Okay. I'm from Afghanistan. You are welcome, brother. I'm so happy with Afghanistan. I'm so happy with the brothers in Afghanistan. I'm so happy with the learning. They are teaching Quran in Afghanistan. I am Quran teaching. I am search about the Quran. So I look on the YouTube. I find they gonna to the way of the Quran. I see the brothers. They are lovely persons. They are every bad something we listened before, not like them. They are Muslim. They are every good something we find in that. And inshallah, we think inshallah future for them will be the best by taking the way of the Quran and the way of Allah Azza wa Jal. You are welcome, brother. Thank you. And I hope to see you inshallah in this life more, and I hope to see you in Jannah inshallah. انشاءالله. درنو لیدونکو دا ورورو چې د مصر هیواد څخه وو او د دوی په وینا چې دلته د عمرې لپاره راغلي دي د خپلې کورنۍ سره، او د دوی په وینا ډېرو هیوادونو ته هم تللي دي او د افغانستان په اړه وغږېده چې افغانستان ډېر ښه هیواد دی او ډېر ښه خلک لري. نور صفتونه یې په انګلیسي ژبه کې ډېر وکړل او د مکې مدینې په اړه یې وویل چې په نړۍ کې زما لپاره ښه ځایونه دغه مکه او مدینه دي. نو کور یې ودان ژوندی دي وي. یوه بله خبره یې چې وکړه دا وه چې د دوی په وینا په آنلاین ډول دوی افغانستان کې شاګردان لري او هلته د قرآن زده کړه خپلو شاګردانو ته زده کوونکو ته د آنلاین طریق ده یا د موبایل انټرنیټ له طریقه ورکوي. نو زه دلته نن د همدې لپاره راغلی یم. ګورو به که چا سره مخ کېږو هم خبرې لرو او د دې تر څنګ مخ ته ورځم دې برج ته. دا برج به په تاسو باندې وګورم. د دې برج په اړه به تاسو ډېر اورېدلي وي، خو داخل به تاسو نه وي کتلی، دننه برخه به یې نه وي لیدلي. هلته به لاړ شو به ګورو چې د دې برج په دننه برخه کې څه دي ملکیانو. Suits UK
اوس تاسو کولی شئ په ټوله اروپا کې آنلاین ډول په ښه کیفیت او د خپلې خوښې رسمي او محفلي کورتۍ، دریشي، بوټان او داسې نور له سوټس یوکې څخه ترلاسه کړئ. اخلاص خیریه بنسټ د بېوزلو خلکو ژوند بدلونکی. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست له نیکه مرغه چې دلته د خپلو افغان ورونو سره مخ شوم. د دوی سره به یو څو خبرې اترې ولرم. سلام علیکم. سلام علیکم. صحتتان خوب است؟ حج شما قبول باشه. از شما هم چنان تشکر. بسیار زیاد بخیر باشید. انشالله که طاعات و عبادات و نیایش های حرمین قبول باشه شما. انشالله شما هم چنان بخیر باشید. در اول به دوستای عزیز ما آگه خود معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت تمام بینندگان عزیز چینل یوتیوب. حسب الله حسینی هستم، معلم کاروان شرکت سیاحتی و زیارتی شیرزاد و امیری از حج عمره مفرده. ماشاءالله. سلامت شما. بسیار خوب. چند روز میشه بیادر شما آمدین اینجا به مکه؟ ما حدوداً 8 روز شد که اینجا آمدیم، در مکه هستیم دیگه. الحمدلله با جمع کثیر از زواران افغانستان آمدیم. کاروان شعبانیه بودیم که اکثریت جوانا الحمدلله در این کاروان حضور داشتن. دیگه از خود کابل آمدیم. از خود کابل. از خود کابل آمدیم. ماشاءالله بسیار خوب. سفرتان تنها در مکه بود یا جای دیگه هم رفتین؟ فقط تنها خود مکه بود. باز اینجا میریم سمت مدینه زیارت مرقد نبی اسلام و قبور ائمه بقی. بله. بسیار خوب. چطور بود سفر در اینجا؟ همین چند روزی که شما اینجا هستین چطور میگذره بخیر؟ والله الحمدلله یک سفر معنوی است که لحظه لحظه و ثانیه ثانیه یک خاطره است و یک سرمایه معنوی باید حساب میشم که بودن در کنار بیت الله شریف خودش یک سعادت است، خودش یک توفیق است. دیگه باز سفر مشکلات خود داره، بعضا خستگی ها داره، اما وقتی همین داخل حرم میشی در کنار حرم بیت الله تمام خستگی ها تمام مشکلات رفع میشه، دیگه اصلا احساس خستگی نمیکنه. دیگه بسیار سفر عالی است. اصلا دیگه چی بگه، دیگه سفر است که تمامش معنویت و تمامش سعادت است. بالکل. دفعه اولتون است؟ دفعه دوم است. خدا قبول کنه. بله. قبل از این چند سال پیش؟ قبل از 4 سال پیش آمده بودیم. 4 سال پیش. بله 4 سال. کدام تغییراتی را دیدین در این 4 سال؟ تغییرات خاصی ندیدیم در اینجا. دیگه یگانه تغییراتی دیدیم که بسیار چون قبلا که بود 4 درب حرم باز بود، فعلا فقط ما که شب اول آمدیم تنها درب ملک عبدالعزیز باز بود. باز یک 3-4 شب میشه که در عزیز چیزم باز شد، در دیگه هم باز شدم باب السلام. دیگه فعلا درا بسته است به خاطر که ساخت و ساز میکنم اطراف حرمین شریفین. دیگه فعلا فقط 2 در باز بود. سالی که ما آمدیم کلا باز بود دروازه حرم. دوستایتان هم هست که مثلا دفعه اولشان باشه؟ بله اکثریت زوارا که آمده دفعه اولشان است، مخصوصا جوانای عزیز. دیگه بعضی هستن دفعه 4 یا دفعه 3 است، اما اکثریت دفعه اولش است که دفعه اول که آدم میاد باز یک لذت خاص داره و این که به حساب بار میایه دیگه آدم به حساب عاشق میشه، علاقه میکنه که باید بیایه. این که دفعه اول به حساب یک گپ جداست، اما وقتی یک دفعه آمدی باز دیگه آدم میگه که بار بیایه، دیگه تلاش میکنه که باید بیایه. واقعا از ما دفعه اول از بسیار خوشم آمد. بسیار دقیقاً یک سفری است که پر از خاطره هاست. دقیقاً شاید در کل جهان اگر بگردیم به این سفر نخواهد. دقیقاً آدم اگر به حساب تمام جاهای دیدنی دنیا رو بگردیم، مثلا از دبی و پاریس و بعضی جای دیگه که مشهور است در بین کشورها و جهان، اما هیچ جای به مکه نمیرسه، هیچ جای در حرم شریف نمیرسه. یک نماز در کنار بیت الله شریف از هزاران نماز در دیگه مساجد در دیگه جاها با فضیلت است.
که خودش یک سعادت است، مخصوصا در قشر جوان ما که مثلا پول ثروت اینا رو در جاهای دیگه مصرف میکنه در به خاطر مثلا تفریح اینا. بهترین جا هم تفریح هم عبادت همه چی در همینجا هستن. بالکل در کل جهان هموطنای ما خصوصا مسافرای عزیز ما میبینیتان که پیام گفتنی دارین؟ پیام گفتنی خاصی ندارم. انشالله اولا از کنار بیت الله شریف که محل اجابت دعا است، صلح و اخوت و صمیمیت در تمام افغانستان خواهان هستیم. بعد میخوایم که دوستای عزیز ما که توفیق دارن امکاناتش است، حداقل در عمرشون یک بار باید بیای اینجا، که یک بار واجب هم که هست. اگر به حسابتان یک بار اینجا مشرف شن تا وحدت و همبستگی تمام اسلام رو ببینن، چون مذاهب مختلف دیگه، نژاد مختلف، قیافه ها مختلف، رنگ و لباس مختلف میاد، اما وقت داخل کعبه شد همه با یک صدا لبیک میگه و همه با یک صدا با یک رنگ و با یک لباس داخل حرم میشه. دیگه هیچ فرقی نمیکنه کی از کجاست، از کجا نیست، از ترک است، دایمن است، عرب است، عجم است، کلگی وحدتوار در کنار کعبه استاده میشه که انشالله میخوایم این وحدت و این همبستگی در جهان اسلام پیاده شود. انشالله واقعا یک نمونه از اتحاد و اتفاق در میان مسلمانان. دقیقاً. با امید این که همه مسلمانان جهان و بالخصوص همه افغانای ما با یک اتفاق و اتحاد. انشالله. تشکر بسیار. سلامت باشید. سلامت. التماس. تشکر بیادر. تشکر. سلامت. بخیر. نو لیدونکو دا ورونه و چې د افغانستان څخه راغلي او د مکې په اړه د سعودي د سفر په اړه د دوی خبرې تاسو اورېدې چې ډېر خوشحاله وو او د دوی په وینا چې هر یو ځوان یا هر یو انسان مسلمان خصوصا زمونږ افغانان هڅه دې وکړي چې په خپل ژوند کې یو ځل دلته په سفر راشي تر څو دغه سکون او دغه د دې سفر خوند او دغه د دې عباداتو هغه ثواب ورته ورسیږي. نو ملتیا مې وکړئ زه دغسې مخته ورځم د لیدونکو بیا هم ښه راغلاست تاسو عبدالعزیز برج چې مشهور په ساعت برج باندې دی دننه برخې تاسو وکتله. نو دلته زیاتره خلک د ماخوستن لمونځ ادا کولو څخه وروسته هغو کسانو چې خپل عبادتونه ترسره کړي وي په کعبه کې، په حرمینو کې، مسجد الحرام کې،
نو بیا راځي دلته د دمې لپاره او د ځینو خلکو بیا اتاقونه دي کوټې دي د خوب لپاره راځي او دلته دا رستورانتونه چې زه ګورم هوټلونه چې ګورم نو ماشاءالله ښه کار جوړ دی بس دا وطن چې زه ګورم دلته هر چاته د کار زمینه مساعده ده نو بیا مې زړه کې داسې لږ غوندې خفه شم چې کاش دغسې زموږ وطن کې هم د هر چا کار چلیدلی او هر چاته په خپل وطن کې دغسې کاروبار او دغسې د کار زمینه مساعده وه نو دلته تاسو د رستورانتونه ګورئ چې پې نوبت نشته دی ماشاءالله دا ځکه چې دلته ډېر سیلانیان او د دې ترڅنګ عبادت کوونکي راځي مسلمانان راځي دلته مکې ته نو ځکه په دوی باندې ډېر رش دی او د دوی کار جوړ دی بس دوی مسلمانان دي خدای دې په کار کې ورته الله برکت واچوي او دلته نو د افغاني خواړه نشته افغاني خواړه خو خاص خواړه دي نو چېرته د خپل وطن خواړه او چېرته د بل وطن نو دغه یې مونږ ته چمتو کړي دي مونږ به هم دلته ډوډۍ نوشیجان کړو یو زما لپاره او بل زمونږ د کامرمین زمونږ د همکار وبه ګورو چې څه دي دې کې الله بیف برګر ورته یا د پسه د غوښې برګر دی چې چمتو دی نو بیا هم وړاندې له دې چې زه خواړه وخورم ډېره مننه کوم سوټ سیوکې او د دې ترڅنګ خلاص خیریه بنسټ سوټ سیوکې چې زمونږ د یو افغان ورور فروشګاه ده په انګلستان هېواد کې بریتانیا کې لندن کې او برمنګم کینډ دغې ولایتونو کې ښارونو کې هلته موقعیت لري دوی نو هغه خپل کومه ګټه چې لري میاشتنۍ 10% ګټه خپل اخلي او په اخلاص خیریه بنسټ کې اچوي او بیا هغه خیریه بنسټ د افغانانو بېوزله افغانانو سره مرسته کوي زیاتره افغانانو ته د کار زمینه مساعدوي نو تاسو هم که غواړئ چې دغې خیریه بنسټ سره همکاري وکړئ تاسو یې شمېره زموږ په سکرین لیدلی شئ نو زه ډېرې خبرې نه کوم خواړه خورم بیرته بیرون وځم په تاسو باندې نور ځایونه هم دلته نږدې سیمه کې ګورم درنو لیدونکو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسو مسجد الحرام ته نږدې دغه بېلابېل هوټلونه انځورونه تصویرونه یې وکتل بیا هم زه ډېره مننه کوم د
سوټس یوکې او اخلاص خیریه بنسټ څخه چې زموږ په دې سفر کې همکاري کړې ده. نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. اخلاص خیریه بنسټ د بېوزلو خلکو ژوند بدلونکی. سوټس یوکې اوس تاسو کولی شئ په ټوله اروپا کې آنلاین ډول په ښه کیفیت او د خپلې خوښې رسمي او محفلي کورتۍ، دریشي، بوټان او داسې نور له سوټس یوکې څخه ترلاسه کړئ.